Okay, good morning. We'll start it now. Last lecture, definitions of three types of bands: valence band, conduction band, and forbidden band. Okay, these three definitions are covered. And classification of solids. Solids, they are classified into three classes on the basis of electrical conductivity: insulators, semiconductors, and conductors. Out of these three, first part is insulator is covered. Okay. First, we'll revise this, and then we'll start new one. What is definition of valence band? Anyone? Definition of valence band. Hello. Valence band. The Will band tell. formed by series of energy levels containing valence electrons is known as valence band. But the band formed by series of energy levels containing valence electrons is known as valence band. Second, roll number 16, Dikvijay Deshmukh. What is definition of conduction band? Hello. सर आवाज येतोय? हाँ. Conduction band ना. हाँ. The next higher permitted band to the valence band is the conduction band. Okay. Then what is forbidden band? Next. Anyone? Forbidden band. Two bands, that is conduction band and valence band, are separated by a region or gap known as a forbidden. Okay, the two bands, that is valence band and conduction band, are separated by a region or gap is known as forbidden band. Then classification of solids on the basis of width of forbidden band or on the basis of electrical conductivity. Solids, they are classified into three classes: insulators, semiconductors, and conductors. First, insulators. We'll tell 3-4 points from insulators. 4 points from the insulator. In case of insulators, the forbidden energy band is wide, that is, it varies from 3 to 10 eV. In insulators, the valence electrons are bound very tightly to their parent atoms. They have high resistivity or low conductivity. Resistivity is of the Resistivity is similar to 10 power of 8 to 10 power of 5 ohm meter. Electrons cannot be excited from the valence band to the conduction band by thermal excitation. Example, wood, plastic, diamond. Okay, up to this completed for last lecture. Now semiconductors. Right, second type is semiconductors. In semiconductor, width of forbidden band is small as compared to width of forbidden band in insulators. In insulators, it is 3 to 10 electron volt. It is around 1 electron volt for semiconductors. In case of semiconductor, the forbidden band is very small. It varies from 0.2 to 2 electron volt. Second, at 0 Kelvin, is at absolute zero. At 0 Kelvin, this valence band is completely filled. ज्या झिरो टेम्परेचर किंवा 0 केल्विन म्हणतो आपण, ॲब्सोल्यूट 0 किंवा 0 केल्विन. At this absolute zero, valence band is completely filled with electrons and conduction band is empty. At absolute zero temperature, means 0 Kelvin, valence band is completely filled with electrons and conduction band is empty at 0 Kelvin. This semiconductor behave like a insulator. पहिला पॉइंट काय बघितला, कोण वाचते पहिला पॉइंट? सेमीकंडक्टरची बँड गॅप किती असते हो? ह्याच्यापेक्षा स्मॉल असते, इन्सुलेटरपेक्षा स्मॉल, म्हणजे इट इज व्हेरीज फ्रॉम किती ते किती? 0.2 to 2 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. सेकंड काय म्हणतो आपण, 0 केल्विनला हा सेमीकंडक्टर कसा बिहेव करते? इट बिहेव लाईक अ इन्सुलेटर. वाय इन्सुलेटर? बिकॉज ॲट 0 केल्विन कुठला बँड कम्प्लिटली फिल्ड आहे? हॅलो, valence band is completely filled and conduction band is completely empty. That's why this semiconductor behave like a insulator at 0 Kelvin. ठीक आहे. आणि तिसरा पॉइंट काय आहे? सेमीकंडक्टरमध्ये चार्ज कॅरियर दोन प्रकारचे असतात, इलेक्ट्रॉन्स पण असतात आणि होल्स पण असतात. पण कंडक्टरमध्ये ह्याच्या उलट असते. कंडक्टरमध्ये फक्त चार्ज कॅरियर्स कुठले असतात? हॅलो, कंडक्टरमध्ये हॅलो, इन कंडक्टर चार्ज कॅरियर्स आर ओनली electrons. Here charge carriers are electrons as well as holes. दोन्ही प्रकारचे सेमीकंडक्टर मध्ये इलेक्ट्रॉन्स पण आहेत आणि होल्स पण आहेत.
आणि कंडक्टरमध्ये तर इलेक्ट्रॉन्स पण आहेत आणि होल्स पण आहेत सेमीकंडक्टरमध्ये. कंडक्टरमध्ये फक्त इलेक्ट्रॉन्स असतात. आणि कंडक्टिव्हिटी जी आहे सेमीकंडक्टर इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻² मूव्ह पर मीटर. 10⁻² मूव्ह पर मीटर. आणि 2 एक्झाम्पल सांगितले आपण सेमीकंडक्टरचे. पहिला आहे सिलिकॉन, त्याची बँड गॅप आहे 1.1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. सेकंड आहे जर्मेनियम, त्याची बँड गॅप आहे 0.74 इलेक्ट्रॉन. ठीक आहे. अजून एकदा पॉईंट्स लिहून घ्यायचे आपल्याला. फिगर काढलेली आहे. हॅलो, Yes, हो sir. सर. ओके, फिगर झालेले आहे लास्ट टाइम. पहिला पॉईंट, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स लिहिलाय का पहिला? येस, नो? Yes, sir. Okay, in case of semiconductor, the forbidden band is very small. It varies from 0.2 to 2 electron volt. Right, second one. दूसरा पॉइंट लिहा सेमीकंडक्टर मधला. At 0 Kelvin किंवा absolute 0 म्हणतो आपण. At 0 Kelvin, at absolute 0 temperature, no electron has energy. No electron has energy. No electron has energy to jump from valence band to conduction band. Valence band to conduction band. No electron has energy to jump from valence band to conduction band, and hence the crystal is an insulator. म्हणजे हा सेमीकंडक्टर इन्सुलेटर्स असतो. कधी 0 केल्विनला. का 0 केल्विनला कुठला बँड कम्प्लिटली फिल्ड आहे? MCQ साठी विचारतोय मी. कुठला बँड कम्प्लिटली फिल्ड आहे? व्हॅलन्स बँड. आणि कुठला बँड एम्प्टी आहे? कंडक्शन बँड. म्हणजे 0 केल्विनला हा सेमीकंडक्टर कसा बिहेव करताय? It behave like a insulator for MCQ, for multiple choice question. Hence the crystal is an insulator. सेकंड MCQ आहे, चार्ज कॅरियर्स हा सेमीकंडक्टर मध्ये 2 प्रकारचे चार्ज कॅरियर्स असतात, इलेक्ट्रॉन्स आणि होल्स. राईट. चार्ज कॅरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स as well as holes. Charge carriers are electrons as well as holes. Charge carriers are electrons as well as. Aishwarya Guru, please mute yourself. Charge carriers are electrons as well as holes. दोन्ही प्रकारचे चार्ज कॅरियर्स आहेत, इलेक्ट्रॉन्स आणि होल्स. नेक्स्ट पॉइंट इज द कंडक्टिविटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ conductivity of this semiconductors. It is of the order of 10⁻² move per meter. 10⁻² move per meter. Conductivity it is of the order of 10⁻² move per meter. Examples. Next point number, this is 3 झाला, हा 4 झाला, 5वा एक्झाम्पल्स. सिलिकॉन, त्याची बँड गॅप किती आहे? Notice band gap energy of silicon 1.1. 1.1. and germanium 0.74. 0.74. म्हणजे ह्या सेमीकंडक्टर मध्ये कुठले कुठले MCQs असू शकतील? पहिला, सिलिकॉनची बँड गॅप किती आहे? एक MCQ झालं. जर्मेनियमची बँड गॅप किती आहे? दुसरं MCQ झालं. चार्ज कॅरियर्स कुठले कुठले असतात सेमीकंडक्टर मध्ये? कुठले कुठले असतात? इलेक्ट्रॉन्स आणि होल्स. तिसरं, 0 केल्विनला सेमीकंडक्टर कसं बिहेव करते? 0 केल्विनला इन्सुलेटर. म्हणजे किती MCQ झाले? 1, 2, 3 इन्सुलेटर, 4. आणि चौथं कंडक्टिव्हिटी किती आहे? 10⁻² move per meter. Okay, we'll read all these 5 points now, anyone, and then we'll go for next article. In case of semiconductors, the forbidden band is very small. It varies from 0.2 to 2 eV. At absolute 0 temperature, no electron has energy to jump from valence band to conduction band, and hence the crystal is an insulator. Charge carriers are electrons as well as holes. The conductivity is of the order of 10⁻² mho per meter. Example, silicon 1.1 eV and germanium 0.74 eV. Okay, this is the second type that is semiconductor. Means solids, they are classified into 3 types. First one is insulator, second is semiconductor. Then third type is, write it, third type
conductors. Third type, conductors. In conductors, there is no forbidden band. Means the two bands, valence band and conduction band, overlap to each other. In conductors, there is no forbidden band. राईट, पहिल्या पॉईंटला ह्याच्यामध्ये फॉरबिडन बँडच ॲबसेंट असतो. ते दोन व्हॅलन्स बँड आणि कंडक्शन बँड एकमेकाशी कसे आहेत ते ओव्हरलॅपिंग आहेत. इन कंडक्टर देर इज नो फॉरबिडन बँड. व्हॅलन्स बँड अँड कंडक्शन बँड ओव्हरलॅप टू इच अदर. दाखवलाय बघा, हा आहे व्हॅलन्स बँड अँड कंडक्शन बँड, दोन्ही एकमेकाशी ओव्हरलॅपिंग आहे. देर इज नो फॉरबिडन बँड इन केस ऑफ कंडक्टर्स. हा पूर्ण दाखवलेला आहे व्हॅलन्स बँड. हा खालचा व्हॅलन्स बँड आहे, हा कंडक्शन बँड दाखवलाय. फिगर काढा प्रत्येकाने. हा कंडक्शन बँड आहे आणि पिंक कलर जो दाखवलेला तो दोन्ही बँड एकमेकात ओव्हरलॅपिंगचा जो एरिया आहे तो दाखवलेला आहे. म्हणजे पिंक कलर. The two bands, valence band and conduction band, overlap to each other. हा जो एरिया आहे दोन्हीचं ओव्हरलॅपिंग आहे. Valence band and conduction band overlap to each other. Here forbidden band is absent. इथं forbidden band नाही आहे. दोन बँड दाखवा, हा व्हॅलन्स बँड आणि सेकंड कंडक्शन बँड, दोन्हीचं ओव्हरलॅपिंग. आता फिगर कंप्लीट करा. झाल्यानंतर सांगा फिगर. This is valence band, show this valence band. आणि हा जो आहे वरचा तो कंडक्शन बँड आणि हा रिजन आहे तो ओव्हरलॅपिंग आहे दोन बँडमधला. इज ओव्हरलॅपिंग ऑफ व्हॅलन्स बँड अँड कंडक्शन बँड. आणि कुठला बँड ॲबसेंट आहे? फॉरबिडन बँड इज ॲबसेंट. देर इज नो फॉरबिडन बँड इन केस ऑफ कंडक्टर्स. ओके, झालं का? Yes, sir. ओके, द राईट पॉईंट नंबर 1. काय पॉईंट नंबर 1 काय आहे? इन केस ऑफ कंडक्टर्स देर इज नो Forbidden band gap. Okay, write it. In conductors there is no forbidden band gap. In conductors there is no forbidden band. There is no forbidden band gap. In conductors there is no forbidden band gap. That is valence band and conduction band overlap with each other. Once again I will read. In conductors there is no forbidden band gap, that is valence band and conduction band overlap with each other. फॉरबिडन बँड ॲबसेंट असल्यामुळे तिथं होल्स तयार होत नाही. चार्ज कॅरियर्स फक्त कुठले असतात? तो चार्ज कॅरियर्स आर ओनली इलेक्ट्रॉन. ओके, ओनली इलेक्ट्रॉन. का तर इथं फॉरबिडन गॅप नसल्यामुळे होल्स क्रिएट होत नाही. ड्यू टू ॲब्सेन्स ऑफ फॉरबिडन बँड देर इज नो स्ट्रक्चर टू एस्टॅब्लिश होल्स. Due to absence of forbidden band, there is no structure to create holes to establish holes. The total current in it is simply a flow of electrons. Charge carriers are only electrons. असं लिहू आपण. The charge carriers are only electrons. Yeah, due to absence of forbidden band,
Second point, due to absence of forbidden band, there is no structure to establish holes. Due to absence of forbidden band, there is no structure to establish holes. The charge carriers are only electrons. Charge carriers are only electrons. शेवटचा पॉइंट ही लिहाते काय लिहायची गरज नाही. चार्ज कॅरियर्स आर ओनली इलेक्ट्रॉन्स. So the examples: copper, aluminum, tin, etc. कंडक्टरची कंडक्टिव्हिटी हाय असते. म्हणजे कॉपरची किती आहे? 58 × 10⁻². move per meter. 56 move meter. ओके, कॉपरची लिहा 58 × 10⁶ move per meter. सिल्वर लिहा खाली, त्याच्या खाली सिल्वरची एक्झाम्पल्स आहेत कंडक्टरचे. सिल्वरची लिहा, सिल्वर 68 × 10⁶ move per meter. 68 × 10⁶ move per meter. MCQ काय काय असू शकतील, कोण सांगताय मला? Probable MCQs. Only electrons. चार्ज कॅरियर्स आर ओनली इलेक्ट्रॉन्स. हे एक झालं. अजून सेकंड, In conductor, no forbidden band gap. okay, in conductor there is no forbidden gap. Charge carriers are only electrons. Conductivity is very high. Examples of the conductors, कुठले कुठले examples सांगणार? Copper, Aluminum, tin. Okay, silver, etc. These are the examples of the conductors. झालं इथपर्यंत सगळ्यांचं? Yes, sir. Okay. Can I take next article? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Right. Next one is the Fermi level. Next article, write it. Fermi level. पण एक फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बँडमध्ये एक गोष्ट बघितली होती बघा. सिंगल ॲटम्स असतील तर सिंगल एनर्जी लेवल्स असतात. क्रिस्टलमध्ये काय होतं, किंवा सॉलिडमध्ये, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स किंवा सॉलिड्समध्ये, अ सिंगल ॲटम देर आर सिंगल एनर्जी लेवल्स. E1 असेल, E2 असेल, E3 असेल, एनर्जी लेवल झाले फॉर सिंगल ॲटम्स. Then for crystals, crystalline solids मध्ये काय लिहिणार? Crystalline solids atoms, they are arranged in a regular and periodic manner. In crystalline solid, each and every atom is surrounded by n number of atoms. प्रत्येक ॲटमच्या सराउंडिंगला किती ॲटम्स असतात? n ॲटम्स. इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ॲटम्स दे आर अरेंज्ड इन अ रेग्युलर अँड पिरियडिक मॅनर इन 3D. 3 डायमेन्शन्समध्ये. आपण 2Dची फिगर काढलेले पण ॲक्च्युअली 3D आहे. प्रत्येक ॲटमच्या सराउंडिंगला n नंबर ऑफ ॲटम्स असतात. ईच अँड एव्हरी ॲटम इज सराउंडेड बाय n नंबर ऑफ ॲटम्स. म्हणजे प्रत्येक लेवल कशी स्प्लिट होणार आहे? इट स्प्लिट्स इनटू n number of energy levels. E1 म्हटलं आपण. This E1 is splits into n number of energy levels आणि E1 band is formed. E1 band तयार झाला.
E2 ही एनर्जी लेवल आहे, ही पण n नंबरमध्ये स्प्लिट झाली सॉलिड्समध्ये आणि E2 बँड इज ही E3 n नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्समध्ये स्प्लिट झाली आणि त्याच्यानुसार E3 बँड इज एक्झाम्पल लिथियमचं घेतलं आपण. लिथियमचा ॲटॉमिक नंबर किती आहे? 3 आहे. ते लिथियम सॉलिड्स किंवा लिथियम क्रिस्टल, लिथियम ॲटम्स दे आर अरेंज्ड इन अ रेग्युलर अँड पिरियडिक मॅनर. आणि हा पहिला बँड कुठला आहे लिथियमचा? हॅलो, त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिथियमचं असतंय 1s2 आणि दुसरा कुठला आहे? 2s1. 2s1 आणि तिसरा 2p6 हा एम्प्टी आहे, 0 आहे. ते 1s बँड कसा असणार आहे? हा 1s बँड इज कम्प्लिटली फिल्ड, Completely filled. इलेक्ट्रॉन्सनी कम्प्लिटली फिल्ड असणार आहे. हा 2s कसा असणार आहे? Half filled. हाफ फिल्ड असणार आहे. 2s हा हाफ फिल्ड. हाफ फील्ड मध्ये एकदम वरच्या एनर्जी लेवल्स भरलेल्या नसतात. 0 केल्विनला काय असतं? लोअर एनर्जी लेवल्स पहिल्यांदा भरतात, काय त्याच्यानंतर त्याच्यापेक्षा हायेस्टवाल्या भरतात, त्याच्यानंतर त्याच्यापेक्षा हायेस्टवाल्या भरतात. आणि ह्या ठराविक एनर्जी लेवलच्या वरच्या जी एनर्जी लेवल्स आहेत सगळ्या एम्प्टी असतात. कुठल्या टेम्परेचरला? हॅलो, 0 केल्विन. 0 केल्विन हा 2p आहे. 2p पूर्ण एम्प्टी आहे. हे कुठला आहे? 2s आहे ना. 2s हा हाफ फील्ड आहे, इथंपर्यंत भरलेला आहे. वरच्या सगळ्या एनर्जी लेवल्स कशा आहेत त्याच्या? एम्प्टी आहे. हे एनर्जी लेवल फिल्ड झाली कम्प्लिटली. ह्याच्या खालच्या सगळ्या एनर्जी लेवल कम्प्लिटली भरलेल्या झाल्या, सगळे बँड पण भरलेले आहेत आणि एनर्जी लेवल पण सगळ्या भरलेल्या आहेत. ह्याच्या सगळ्या वरच्या सगळ्या एनर्जी लेवल्स काय आहेत? एम्प्टी आहेत, म्हणजे 0 केल्विन. तसंच आपल्याला इथं बघायचं आहे. ओके, इन मेटल्स किंवा इन कंडक्टर्स ॲट 0 केल्विन हा कम्प्लिटली फिल्ड बँड दाखवला आहे आपण. हा पिंक कलरचा जो आहे, पिंक कलरचा जो आहे तो कम्प्लिटली फिल्ड आहे. हा पिंक कलरचा आहे कम्प्लिटली फिल्ड बँड आहे. आणि नंतर 0 केल्विनला पहिली लेवल कम्प्लिटली फिल्ड झाली, नंतर दुसरी, तिसरी, चौथी, अशा एनर्जी लेवल्स खालून वरपर्यंत भरत गेलेल्या आहेत. दिस इज हायेस्ट फील्ड एनर्जी स्टेट म्हणतो आपण त्याला. कसली म्हणतो हिला? हायेस्ट फील्ड. त्या स्टेटला आपण फर्मी लेवल असं म्हणतो. ह्याच्या वरच्या सगळ्या एनर्जी लेवल्स कशा आहेत? कम्प्लिटली एम्प्टी. आणि ह्याच्या ह्या एनर्जी लेवलच्या खालच्या एनर्जी लेवल सगळ्या कशा आहेत? कम्प्लिटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स. अजून एकदा लक्षात आलं नाही तुमच्या हाफ फील्ड आणि ते कसं केलं आपण? लिथियमचं उदाहरण घेतलं. लिथियमचं हे लिथियम नाही, जनरल केस करतोय आपण. एक लिथियम मध्ये काय दाखवलं तुम्ही? हा पहिला बँड कम्प्लिटली फिल्ड दाखवला. कुठला? 1s, बरोबर आहे का? हा कम्प्लिटली. हा 2s बँड हाफ आहे. लिथियम मध्ये हाफ फील्ड असतंय, पण बाकीच्या मध्ये असेलच असं नाही ना. पहिल्या लेवल पहिल्यांदा भरली, नंतर दुसरी लेवल भरली, ओके, नंतर तिसरी लेवल भरली. समजा इथंपर्यंतच भरल्या एनर्जी लेवल्स, आणि बाकी वरच्या सगळ्या एनर्जी लेवल्स काय आहेत? काय एम्प्टी आहेत. वरचे सगळे एनर्जी बँड्स काय आहेत? एम्प्टी. हे कुठल्या टेम्परेचरला? 0 केल्विन. समजा टेम्परेचर वाढवलं आपण ग्रेटर दॅन 0 केल्विन, त्यावेळेस काय होणार आहे? सम इलेक्ट्रॉन्स ट्रान्सफर फ्रॉम हायर एनर्जी लोअर एनर्जी लेवल टू दी हायर एनर्जी लेवल्स. बट ॲट 0 केल्विन, पण 0 केल्विनला कसं असणार आहे? ऑल दी एनर्जी स्टेट्स किंवा ऑल दी एनर्जी लेवल्स below this Fermi level they are completely filled with electrons, and all the energy states किंवा all the energy levels above the Fermi level they are empty. इथे काय म्हणले आपण बघा, सॉलिड इज कंपोज्ड ऑफ n ॲटम. प्रत्येक सॉलिड हा n ॲटम पासून बनलेला आहे, किंवा इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स each and every atom is surrounded by n atoms म्हणलं आपण. It implies that each atomic level splits into n number of energy levels.
प्रत्येक लेवल एन एनर्जी लेवल्समध्ये स्प्लिट झाली अँड द बँड्स ऑफ एनर्जी लेवल्स आर फॉर्म. त्याच्यानुसार काय तयार झाले? बँड्स. आपण हे डिस्कस केले आहे. बँड्स ऑफ एनर्जी लेवल्स आर फॉर्म. द फिलिंग ऑफ द बँड्स फॉलो द सिम्पल रूल. कुठला रूल फॉलो केला बँड फिल करताना? पहिल्यांदा कुठले बँड भरले? हॅलो, Lowest and lowest. Okay, the filling of the band follow the simple rule. States of lower energy levels are filled first, then the next lowest and so on till all the electrons are accumulated. सगळे electrons fill up होईपर्यंत पहिल्यांदा lowest energy level, the next lowest, the next lowest, the next lowest and so on. Is highest filled state किंवा highest filled energy levels at temperature महत्वाचा आहे. highest filled energy level at is called as Fermi level. is called as Fermi level. Means at 0 Kelvin all the energy states below the Fermi level, 0 Kelvin la all the energy states below the Fermi level they are they are completely filled and all the energy states above the Fermi level they are completely empty. म्हणजे फर्मी लेवलची डेफिनेशन कशी करणार हो? कोण सांगताय? आपल्याला फक्त डेफिनेशन फिगर काढायचे आणि डेफिनेशन लिहायचे. ॲट 0 केल्विन स्टार्ट करतो मी. हॅलो, ॲट 0 केल्विन all the energy states किंवा all the energy levels सांगा ना कोणीतरी. The energy levels are completely filled. That level is called Fermi level. किंवा the highest filled state at 0 Kelvin is called as simple. The highest filled state at 0 Kelvin is called as the Fermi level and corresponding energy is called as Fermi energy. And at 0 Kelvin all states up to EF are full and all states above EF are empty. काय काय लिहायचं आपल्याला? फक्त एक फिगर काढा पहिल्यांदा. टायटल लिहा फर्मी लेवल, ही फिगर ड्रॉ करा आणि दोन डेफिनेशन लिहू आपण. Draw this figure. Right, title Fermi level. Draw this figure. Show these are the completely filled energy bands. Then in a highest filled band lower levels are filled first, then next lowest, then next lowest and so on. This highest filled state, highest filled energy level is called as Fermi level. Temperature महत्वाचा आहे. खाली temperature लिहा. At which temperature? 0 Kelvin. 0 Kelvin. This is highest filled state at 0 Kelvin. Kelvin at 0 Kelvin. नंतर डेफिनेशन लिहायचे आपल्याला. झाले का? फिगर झाल्यावर सांगा. सोपी फिगर आहे. एनर्जी ॲरो महत्त्वाचा आहे प्रत्येक जागी. दीज आर दी कम्प्लिटली फिल्ड एनर्जी बँड्स. ह्याच्या सगळे खालचे जे बँड्स आहेत ते कम्प्लिटली फिल्ड असणार आहेत. या बँडच्या खालचे एकच दाखवलं आहे आपण ऑलरेडी. अदर बँड्स आर ऑल्सो दे आर कम्प्लिटली फिल्ड. सोडियममध्ये कम्प्लिटली फिल्ड बँड कुठले कुठले असणार आहे? तो सोडियम मध्ये 1s2 2s2 2p6 हे कसले बँड्स आहेत? कम्प्लिटली फिल्ड. थ्रायसियस कसा असणार आहे? हाफ फिल्ड. हाफ फिल्ड म्हणजे ह्याच्या टाईपचा निम्मे एनर्जी लेवल भरलेला असणार. निम्मे एनर्जी लेवल्स काय असणार आहेत? हॅलो, एमटी असणार आहे. कुठल्या बँडच्या? थ्रायसियसच्या. कुठल्या? कशामध्ये? सोडियम मध्ये. लिथियम मध्ये कसं असणार आहे? 1s बँड हा कम्प्लिटली फिल्ड असणार आहे आणि 2s कसा असणार आहे? हाफ फिल्ड म्हणजे निम्मे एनर्जी लेवल भरलेले असणार आहेत. निम्मे एनर्जी लेवल्स काय असणार आहेत? 2s मध्ये एमटी. असे एक वेगवेगळे एक्झाम्पल्स असतील क्रिस्टलचे. ओके. देन हायेस्ट फील्ड स्टेट ॲट 0 केल्विन इज कॉल्ड ॲज Fermi level. Write definition now.
The highest field state at 0 Kelvin, the highest field state at 0 Kelvin, the highest field state at 0 Kelvin is called the Fermi level. The highest field state at 0 Kelvin is called the Fermi level. Highest field state at 0 Kelvin is called the Fermi level, and its corresponding energy is called the Fermi energy. And its corresponding energy is called the Fermi energy. ह्या एनर्जीला आपण फर्मी एनर्जी म्हणतो. समोरच्या एनर्जी आहे. This energy is called as Fermi energy. Second point, at 0 Kelvin, all the states up to EF are full. All the states up to EF. टेम्परेचर महत्वाचं आहे, कारण ते इलेक्ट्रॉन ऑक्युपन्सी, कुठल्याही एनर्जीची इलेक्ट्रॉन ऑक्युपन्सी टेम्परेचरवर अवलंबून आहे. 0 केल्विनला ही एम्प्टी आहे, पण टेम्परेचर इज ग्रेटर दॅन 0, त्यावेळेस ही एम्प्टी असेलच असं नाही आहे, कारण कुठून इलेक्ट्रॉन जाऊ शकतो वर, लोअर लेवल टू दी हायर लेवल. किंवा ॲट 0 केल्विनला ही एनर्जी लेवल्स कम्प्लिटली फिल्ड आहे, पण इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर दॅन 0, ह्या केसला ही कम्प्लिटली फिल्ड असेलच असं नाही, कारण ह्याच्यामधले इलेक्ट्रॉन्स कुठं जम्प होऊन जाऊ शकतात टेम्परेचर वाढल्यानंतर. लोअर लेवल टू दी हायर लेवल. At 0 Kelvin, all states up to EF are full, and all the states above EF are empty. At 0 Kelvin, all the states up to EF, means up to Fermi level, are full, are completely filled, and all states above EF, above Fermi level, are empty. At 0 Kelvin, all the states up to EF are full, and all states above EF are empty. झालं इथपर्यंत? Yes, sir. Okay, then write next article, Fermi direct probability distribution function. Fermi direct probability distribution function. Fermi direct probability distribution function. Okay, listen please. F of E म्हणजे काय आहे, त्या एनर्जी लेवलची प्रोबॅबिलिटी इलेक्ट्रॉन असण्याची त्या टेम्परेचरला, कुठल्या टेम्परेचरला, टीला. समजा ही एनर्जी लेवल ई जर अबाव असेल, इथं असेल, अबाव दी फर्मी लेवल असेल, त्यावेळेस एफ ऑफ ईची व्हॅल्यू किती असणार आहे, प्रोबॅबिलिटी किती असणार आहे इलेक्ट्रॉन ऑक्युपन्सीची, आणि टेम्परेचर 0 असेल. दोन कंडिशन्स आहेत. टेम्परेचर 0 केल्विन असेल त्यावेळेस एमटी म्हणजे प्रोबॅबिलिटी लिहितोय आपण, एफ ऑफ ई म्हणजे प्रोबॅबिलिटी लिहितोय. इलेक्ट्रॉन असण्याची प्रोबॅबिलिटी किती आहे, 0. कधी 0 केल्विन, अँड ई इज अबाव दी फर्मी लेवल, इज ग्रेटर दॅन EF म्हणतो आपण. दोन कंडिशन्स लागतात त्याला. पहिली कंडिशन टेम्परेचर 0 पाहिजे, दुसरी कंडिशन ही एनर्जी लेवल EF पेक्षा अबाव दी फर्मी लेवल, ही पहिली झाली. दुसरी कंडिशन म्हणजे प्रोबॅबिलिटी ही समजा एनर्जी लेवल ई समजा इथं असेल, बिलो असेल, त्यावेळेस म्हणजे ई इज लेस दॅन EF म्हणतोय, ई इज लेस दॅन EF. आणि टेम्परेचर किती आहे हो, टी इज इक्वल टू, हॅलो, ई इज इक्वल टू 0 केल्विन. E is below the Fermi level, आणि टेम्परेचर समजा 0 केल्विन असेल, त्यावेळेस ह्या एनर्जी लेवल ई ची प्रोबॅबिलिटी, इलेक्ट्रॉन असण्याची प्रोबॅबिलिटी किती असणार आहे, एफ ऑफ ई सांगा.
1. 1. प्रोबॅबिलिटी ही नेहमी 0 आणि 1च्या मध्येच असते. आपण काय बघतोय, प्रत्येक एनर्जी लेवलची प्रोबॅबिलिटी बघतोय. ते कुठल्या, त्याच्यासाठी 2 कंडिशन, ती एनर्जी लेवल कुठं आहे, अबाव दी फर्मी लेवल आहे का बिलो दी फर्मी लेवल आहे, आणि टेम्परेचर किती आहे. टेम्परेचर वाढवलं, समजा टी इज ग्रेटर दॅन 0 केल्विन, त्यावेळेस ह्या एनर्जीची प्रोबॅबिलिटी, ह्या एनर्जी लेवलची प्रोबॅबिलिटी 0 नसणार आहे. ओके, इट इज इन बिटवीन 0 अँड 1. समजा इथं पण टेम्परेचर वाढवलं, टेम्परेचर टी इज ग्रेटर दॅन 0 केल्विन, त्यावेळेस ह्या एनर्जी लेवलची प्रोबॅबिलिटी 1 असणार आहे का, नाही, इट इज इन बिटवीन 0 अँड 0 अँड 1. एफ ऑफ ई म्हणजे काय, प्रोबॅबिलिटी आहे. कुठल्याही एनर्जी लेवलची प्रोबॅबिलिटी ते कशावर डिपेंडंट आहे, इट डिपेंड्स अपॉन प्रोबॅबिलिटी ऑफ, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. म्हणजे काय म्हटलं येतं, द एक्सप्रेशन दॅट गव्हर्न्स द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, expression that governs the distribution of electrons amongst the energy levels, इलेक्ट्रॉनचे डिस्ट्रीब्युशन एनर्जी लेवल्स मध्ये ॲज अ फंक्शन ऑफ, कशाचं फंक्शन आहे ते, डिपेंड्स अपॉन ॲज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ॲज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इज नोन ॲज फर्मी डायरेक्ट प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन, इज नोन ॲज फर्मी डायरेक्ट प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन. अजून एकदा सांगतो, कसं करणार, द एक्सप्रेशन दॅट गव्हर्न्स द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमंग्स द एनर्जी लेवल्स ॲज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इज नोन ॲज फर्मी डायरेक्ट प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन. ते 2 गोष्टी लक्षात घेऊ आपण. पहिल्यांदा एनर्जी लेवल E1 घेऊ. E1 समजा अबाव दी, E1 इज अबाव दी फर्मी लेवल, इथं आहे. ओके, अबाव दी फर्मी लेवल E1. त्यावेळेस सांगा काय असणार आहे, टेम्परेचर आपण 0 ठेवलं, 0 केल्विनला काय असणार आहे, E1 ला प्रोबॅबिलिटी काय असणार आहे, 0. एफ ऑफ ई काय असणार आहे, 0. पण टेम्परेचर समजा 0 केल्विन नाही आहे, टी इज ग्रेटर दॅन 0, टी इज ग्रेटर दॅन 0 केल्विन, त्यावेळेस प्रोबॅबिलिटी किती असणार आहे, 0 असणार आहे का, नाही. एफ ऑफ E1, Between 0 to 1. एफ ऑफ E1 काय असणार आहे, 0 to 1 असणार. लक्षात आलं का, टेम्परेचर वाढवलं की, टेम्परेचर चेंज केले की इलेक्ट्रॉन ऑक्युपन्सीची प्रोबॅबिलिटी ह्या एनर्जी लेवलची चेंज होते. तसं समजा E2 इथं आहे, E2 कुठं आहे, E2 बिलो द फर्मी बिलो दी फर्मी लेवल. समजा एफ ऑफ E2 म्हटलं आपण, एफ ऑफ E2 0 ला काय असणार आहे, एफ ऑफ E2 1 असणार आहे. समजा टेम्परेचर वाढवलं आपण, 0 केला झाला, टेम्परेचर टी असेल, टी म्हणजे ग्रेटर दॅन 0 केल्विन असेल, त्यावेळेस एफ ऑफ E2 जे आहे, एफ ऑफ E2 1 असेल का, नाही. ओके, एफ ऑफ E2 इज नॉट इक्वल टू 1. किती असणार आहे, 0 to 1. काय चेंज होते, टेम्परेचर वाढवलं की तिथले इलेक्ट्रॉन असण्याची प्रोबॅबिलिटी काय होते, चेंज होते. म्हणजे द एक्सप्रेशन दॅट गव्हर्न्स द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमंग्स द एनर्जी लेवल्स ॲज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इज नोन ॲज फर्मी डायरेक्ट प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन. आणि हे फंक्शन काय आहे, एफ ऑफ ई इज इक्वल टू 1 डिवायडिंग बाय 1 प्लस ई रेस टू ई मायनस ई एफ. ई म्हणजे ही एनर्जी लेवल झाली, E1 E2 काय आपण जे पकडतोय, तर ई म्हणजे एनर्जी लेवल, ई एफ म्हणजे कुठली एनर्जी झाली, हॅलो, फर्मी एनर्जी. ओके, के म्हणजे काय आहे, कॉन्स्टंट, आणि टी म्हणजे काय आहे, टेम्परेचर टेम्परेचर. ओके, हे लिहायचं पहिल्यांदा, राईट इट, द एक्सप्रेशन that governs the expression that governs the expression that governs the distribution of electrons, the expression that governs the distribution of electrons among the energy levels, the expression that governs the distribution of electrons among the energy levels as a function of temperature the expression that governs the distribution of electrons among the energy levels
as a function of temperature is known as Fermi direct probability distribution function is known as Fermi direct probability distribution function is known as Fermi direct probability distribution function. Next line, f of e is equal to 1 dividing by 1 plus 1 dividing by 1 plus e raised to e minus cf upon kt, 1 dividing by 1 plus e raised to e minus ef upon kt, where next line write it where f of e म्हणजे काय आहे, probability of electron occupancy of energy level E, त्या एनर्जीची इलेक्ट्रॉन असण्याची probability of electron occupancy of energy level E. फास्ट होत असेल तर सांगा. probability of electron occupancy of energy level E. सेकंड काय लिहित आहे, E म्हणजे काय, Energy of any energy level. write it, energy of any energy level is energy of any energy level EF म्हणजे काय आहे, Fermi energy. फर्मी एनर्जी के काय आहे, Constant. बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट, के इज अ बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट, आणि टी काय आहे, Temperature. temperature. T is the temperature. Okay, once again we'll read the definition of Fermi direct probability distribution function. कोणी वाचतंय फास्ट. Fermi direct probability distribution function, the expression that governs the distribution of electrons among the energy levels as a function of temperature is known as Fermi direct probability distribution function. Fe is equals to 1 by 1 plus e raised to e minus ef per kt, where Fe is equals to probability of electron occupancy of energy level E is equals to energy of energy level, any energy level. Ef is equals to Fermi energy, K is equals to Boltzmann constant, T is equals to temperature. ओके, देन केस नंबर 1 काय असणार आहे, केस 1 आणि केस 2, दोन केसेस आपल्याला घ्यायचे आहेत. कुठल्या पहिली केसमध्ये एनर्जी लेवल ई इज अबाव दी फर्मी लेवल घ्यायचे आहे आणि टेम्परेचर 0 केल्विन घ्यायचं आहे. आणि दुसरा केस काय घ्यायचे आपल्याला, ई इज बिलो दी फर्मी लेवल आणि टेम्परेचर किती घ्यायचं आहे आपल्याला, 0 केल्विन. त्यावेळेस आपल्याला प्रूव्ह करून दाखवायचं आहे आपल्याला. केस नंबर 1 घ्या, राईट इट, केस नंबर 1, E is below the Fermi level, temperature 0 Kelvin, write it, case 1, temperature 0 Kelvin, case 1, temperature 0 Kelvin, and EF is E is below the Fermi level, this E is less than EF level लागेल आपल्याला, E is less than EF, त्याच्या खाली आहे म्हणजे त्याची एनर्जी कमी आहे, E is less than EF. Case number 1, temperature 0 Kelvin, energy level E is below the EF, that is E is less than EF. एक मिनिट लक्ष द्या, नंतर लिहा. F of E is equal to 1 dividing by 1 plus e raised to E minus EF upon kt. T 0 आहे, T 0 आहे म्हणजे 1 upon 0 आला, बरोबर आहे. हॅलो,
Yes, ओके, sir. टी झिरो Yes, म्हणजे 1/0 आलं. ई मायनस EF हे पॉझिटिव्ह येणार आहे का निगेटिव्ह येणार आहे? EF जास्त आहे, ई पेक्षा EF जास्त आहे. Negative. Negative. 1/0 म्हणजे काय आलं? Infinity. इन्फिनिटीला साईन निगेटिव्ह का आलं? इन्फिनिटीला साईन निगेटिव्ह कारण is greater than EF. अजून एकदा उलट सांगता इज Less than. Is less than EF. इज लेस दॅन EF, त्याच्यामुळे साईन निगेटिव्ह आलं. म्हणजे काय आलं? व्हॅल्यू पुटअप केल्या, टी इज इक्वल टू 0 घेतलं म्हणजे 1/0 म्हणजे इन्फिनिटी आलं. आणि ई मायनस EF म्हणजे EF इज ग्रेटर दॅन ई. EF ई पेक्षा जास्त आहे म्हणजे मायनस साईन आलं, मायनस इन्फिनिटी आलं. ओके, 1 डिवायडिंग बाय 1 प्लस ई रेस टू मायनस इन्फिनिटी. ई रेस टू मायनस इन्फिनिटीची व्हॅल्यू 0 असते. ई रेस टू मायनस इन्फिनिटीची व्हॅल्यू किती असते? हॅलो, 0. झिरो. म्हणजे एफ ऑफ ई इज इक्वल टू काय आलं? 1. 1 कधी आलं? 1 इज बिलो दी Fermi Fermi level. Complete this now. Complete this case. Start writing now. F of E is equal to 1 dividing by 1 plus e raised to e minus EF upon kt. 1 dividing by 1 plus e raised to e minus EF upon kt. Put values here, t is equal to 0. आणि दुसरं काय आहे? e is EF पेक्षा काय आहे? लेस आहे. e is less than EF. त्यावेळेस काय आलं? 1 dividing by f of e is equal to 1 dividing by f of e is equal to 1 dividing by 1 plus e raised to minus infinity. minus infinity. Then f of e is equal to 1 dividing by 1 plus 0. And f of e is equal to 1. F of e is equal to 1. Okay, this is case number 1. सिमिलर कोण सांगता? केस नंबर 2 काय लिहिणार? पटकन फास्ट. Temperature 0. बरोबर. पुढं EF. is Greater than EF. Greater is than EF. greater than EF. पुढं काय येणार आहे? Right, case number 2. At temperature T is equal to 0 for any energy level is above the EF. E above दाखवले आपण EFच्या. is above the EF, that is E is greater than EF. F of E is equal to 1 dividing by 1 plus f of e is equal to 1 dividing by 1 plus. लिहिताय का नुसतं ऐकताय? लिहितोय सर. लिहिताय ना? f of e is equal to 1 dividing by 1 plus e raised to e minus EF upon kt. t 0 आहे. t 0 म्हणजे 1/0 आला. 1/0 म्हणजे काय आलं? इन्फिनिटी. इन्फिनिटीला साईन कुठलं येणार आहे? प्लस येणार आहे का मायनस येणार आहे? इथं प्लस का साईन आलं? E is greater than EF. ओके, E is greater than EF म्हणजे e raised to infinity. e raised to infinity म्हणजे काय येत आहे? e raised to infinity म्हणजे इन्फिनिटी आलं पुन्हा. ठीक आहे, e raised to infinity म्हणजे इन्फिनिटी. e raised to infinity म्हणजे इन्फिनिटी आलं. आणि इन्फिनिटी मध्ये 1 ऍड केलं तर पुन्हा काय येणार आहे? हॅलो, Infinity. इन्फिनिटी मध्ये 1 ऍड केलं तर इन्फिनिटी येणार आहे. म्हणजे 1/infinity म्हणजे किती आलं पुन्हा शेवटी? 0. लिहा. लिहून झाल्यानंतर सांगा. सर 1 मिनिट, केस 1 दाखवता का? एकच मिनिट दाखवतो. काय पाहिजे केस 1 मध्ये? फक्त इथं मायनस इन्फिनिटी आलंय.
बाकी काहीच फरक नाहीये. आलं लक्षात? Okay. मायनस का आलं तर ही EF मोठा E पेक्षा म्हणून मायनस आलाय तिथं केस 1 मध्ये. आणि e⁻∞ ची व्हॅल्यू 0 असते म्हणून इथं 0 आलाय पुन्हा. आणि सर e⁻∞ पॉझिटिव्ह असेल तर त्याची व्हॅल्यू इन्फिनिटी. बरोबर e⁻∞ असेल तर त्याची व्हॅल्यू इन्फिनिटी असते. मॅथमॅटिक्सच्या शिक्षकांना एकदा विचारून घ्या. पॉझिटिव्ह इन्फिनिटी असेल तर इन्फिनिटी असते, e⁻∞ असेल तर 0 असतं. ठीक आहे. शंका असेल तर एकदा मॅथ्सच्या शिक्षकाला विचारून घ्या. 100% बरोबर आहे. ठीक आहे, लिहिलं. कन्क्लुजन लिहायचं आपल्याला. ॲट 0 केल्विन all states above EF are empty. All states above EF are empty. आणि केस 1 चं कन्क्लुजन राहिले का लिहायचं? काय लिहायचं होतं? केस 1 चं at 0 Kelvin all states up to EF are full. All states up to Fermi level are completely filled. All states up to EF किंवा up to Fermi level they are completely filled.